So let's start today's lecture that is based on the grammar. As you know, from the last few days, we have started this online lecture series based on the grammar. So this is the most important thing that we should learn all the basic concepts regarding to the grammar. Today's topic is degree that may be asked in your examination under the section of language study in question number first A and question number second B, or even in question number first B. So without wasting time, let's start the today's lecture. What will you learn in this today's lecture? That is also essential, that we should take the knowledge about the types of degree, then how to create the different forms of adjectives, and the last one, that is the transformation of degree. We have to convert the degree, the sentence which is given for the change the degree. हे जे काही वाक्य असेल दिलेलं वाक्य ते आपल्याला तीनही डिग्रीमध्ये रूपांतरित करता आलं पाहिजे. सो या गोष्टीचं ज्ञान आकलन या ठिकाणी आपल्यालाच करून घ्यायचे. सो लेट्स स्टार्ट. First thing, there are three different forms of degree that we need to know. The first is positive degree, second is comparative degree, and third one is superlative degree. That was the basic knowledge you have known about this. या तीन डिग्रीचे प्रकार या ठिकाणी माहित आहेत तुम्हाला. You have learned about this forms of degree. Then second thing, as I told you, there are different forms of adjectives are used in the degree while you are changing it. या डिग्रीमध्ये जे विशेषण वापरलेलं असतं त्या विशेषणाचे वेगवेगळे फॉर्म्स या ठिकाणी वापरले जातात डिग्री तयार करत असताना. जसं या ठिकाणी पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये जे विशेषण असतं त्या विशेषणाचा बेस फॉर्म या ठिकाणी वापरलेला आहे ड्राय. फॉर एक्झाम्पल टेक द ड्राय. सेकंड, कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये ज्यावेळेस एखादं वाक्य आपण तयार करणार आहोत किंवा चेंज करणार आहोत त्यावेळेस त्या वाक्यामध्ये विशेषणाचं सेकंड फॉर्म किंवा कंपॅरेटिव्ह डिग्रीचा जो काही कंपॅरेटिव्ह फॉर्म आहे तो या ठिकाणी वापरलेला आहे, जो ड्रायर आहे. थर्ड वन जो काही आहे या ठिकाणी तुम्हाला दिसतोय तो ड्रायेस्ट आहे, जो सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये या ठिकाणी विशेषणाचा तिसरा फॉर्म या ठिकाणी वापरला जातो, त्याला सुपरलेटिव्ह फॉर्म असंही म्हटलं जातं. सो इफ यू ऑब्झर्व धिस देन यू understood that the base form is changed in second and third one. In second one, that is er is added as a suffix. In superlative form, est is added as the suffix. Is it clear? Take the second example, attractive. Here we do not add the er as a suffix, but we add more, this word, before the adjective in comparative form. In third, superlative degree मध्ये जर बघितलं तर जे काही अट्रॅक्टिव्ह विशेषण होतं आपलं बेस फॉर्म मधलं त्या विशेषणाला मोस्ट हा शब्द त्या विशेषणाच्या पूर्वी वापरला जातो कुठे सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये. सो दॅट इज द डिफरन्स. समटाइम्स वी ॲड est, sometimes we use most, sometimes we use er in comparative form, sometimes we use more in comparative form. So that may be the changes. Then there are some irregular forms. For example, take many. Then we do not add anything, we do not add suffix, we do not add a new word for that adjective, just word is changed, many, more, and most. So such type of forms are created there. How to create these forms? Let's learn. First thing, जनरली जी पॉझिटिव्ह डिग्री असते त्या पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये जे विशेषणाचं रूप वापरलं जातं ते बेस फॉर्म म्हणून वापरलं जातं. आणि ज्यावेळेस ते बेस फॉर्म सिंगल सिलॅबल जो काही वर्ड असतो त्या बेस फॉर्मच्या सिंगल सिलॅबल वर्ड्सला काही वेळेस er हा प्रत्यय लावून या ठिकाणी आपण कंपॅरेटिव्हचा फॉर्म तयार करत असतो आणि est हा प्रत्यय लावून या ठिकाणी आपण सुपरलेटिव्हचा फॉर्म तयार करत असतो. टेक द एक्झाम्पल, हाय हा बेस फॉर्म आहे आपल्याकडे, याला आपण काय केलं, er हा प्रत्यय लावला आणि हायर हा फॉर्म तयार केला. देन सुपरलेटिव्ह फॉर्म तयार करत असताना वी ॲड est. सुपरलेटिव्ह फॉर्म तयार करत असताना आपण जे काही विशेषण आहे त्या विशेषणाला est प्रत्यय लावतो. दॅट वॉज द फर्स्ट रूल. हा पहिला नियम आहे. कंपॅरेटिव्ह फॉर्म तयार करत असताना er लावणे ॲज अ सफिक्स म्हणून आणि सुपरलेटिव्हचा फॉर्म तयार करत असताना est लावणे. इज इट क्लिअर? ओके, नाउ लर्न द सेकंड टाइप.
जनरली जे काही विशेषण असतं त्या विशेषणाच्या शेवटी बऱ्याच वेळेस ई हा शब्द आलेला असतो. मग बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये शंका निर्माण होते की सर आपण तर कंपॅरेटिव्ह मध्ये ER प्रत्यय जोडतो आणि सुपरलेटिव्ह मध्ये EST प्रत्यय जोडतो, पण ऑलरेडी या ठिकाणी जर वर्ड तुम्ही बघितला लार्ज, टेक द एक्झाम्पल ऑफ लार्ज, या ठिकाणी एंड कशाने झालेला आहे, ई ह्या अल्फाबेटने झालेला आहे. सो वी जस्ट ऍड आर नॉट ER. या ठिकाणी जर बघितलं तर फक्त आरच हा प्रिफिक्स लावावा लागेल, आपल्याला ER प्रत्यय लावायची आवश्यकता नाही. अँड इन कम्पॅरिझन विथ या ठिकाणी जर बघितलं सुपरलेटिव्ह फॉर्म तयार करत असताना ऑलरेडी या ठिकाणी लार्ज मध्ये ई आहे, येते लक्षामध्ये. वी हॅव टू जस्ट ऍड द सफिक्स ST, फक्त ST जोडून लार्जेस्ट हा फॉर्म तयार करायचा आहे. सो या ठिकाणी आपल्याला असं लक्षात येईल की समटाइम्स द वर्ड्स विच एंड्स विथ ई, असे काही वर्ड्स आहेत, असे काही विशेषण आहेत ज्याचा शेवट हा ई ने होतो. मग अशा वेळेस कंपॅरेटिव्ह फॉर्म तयार करत असताना फक्त आर वापरा आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीचा फॉर्म तयार करत असताना ST हा सफिक्स म्हणून किंवा प्रत्यय म्हणून तुम्ही त्या शब्दाला वापरून हे वेगळे फॉर्म्स तयार करू शकता. दॅट वॉज द सेकंड रूल. नाऊ थर्ड रूल काय आहे आपल्याकडं, की बऱ्याच वेळेस या ठिकाणी बघतो आपण की एक सिंगल सिलेबल वर्ड्स असतात, म्हणजे त्या वर्ड्समध्ये एक व्यंजन आणि एक स्वर असलेला हा शब्द असतो, ज्याची एंडिंग जी काही आहे त्या शब्दाची हा या ठिकाणी स्वर आणि व्यंजनाने झालेली असते. मग अशा वेळेस करायचं, लेट्स टेक द एक्झाम्पल BIG, बिग हा वर्ड आहे, याचं जे काही एंडिंग आहे ते कशाने झालंय, कॉन्सनंटने झाले आणि त्याच्या पूर्वी एकच स्वर आहे. जर अशी अवस्था असेल किंवा अशी कंडिशन असेल तर ज्यावेळेस आपण कंपॅरेटिव्हचा फॉर्म तयार करणार आहोत त्यावेळेस या ठिकाणी शेवटचं जे व्यंजन आहे ते परत एकदा घेऊन, म्हणजे शेवटचं व्यंजन जे काही ते 2 वेळा घ्यायचं. मग या ठिकाणी 2 वेळा घेऊन परत ER हा प्रत्यय लावायचा आहे, म्हणजे बिगचं काय होईल, बिगर होईल आणि सुपरलेटिव्ह फॉर्मचं काय होईल, बिगेस्ट. म्हणजे शेवटचं व्यंजन त्या रूट वर्ड मधलं डबल या ठिकाणी वापरून त्याला आपण ER किंवा EST हा प्रत्यय लावू शकतो. ओके, नाउ लेट्स लर्न द फोर्थ रूल. Generally, there are few words which are used as adjective and adverbs which ends with Y. बरोबर आहे. काही विशेषणं अशी आहेत की ज्या विशेषणाचा शेवट हा Y ने होतो. मग अशा वेळेस जर एखादं विशेषण आलं की त्याचा शेवट हा Y ने झालेला आहे आणि तुम्हाला या ठिकाणी काय करायचं आहे, कंपॅरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह फॉर्म तयार करायचा आहे, अशा वेळेस या ठिकाणी काय करायचं, जे Y आहे एंडिंगचं, इट इज कन्व्हर्टेड इंटू I and then you add ER as a suffix and EST as a suffix. म्हणजे कंपॅरेटिव्हचा फॉर्म तयार करत असताना तुम्ही काय करा, Y चं I मध्ये रूपांतर करा आणि ER प्रत्यय लावा. दॅट्स सो इझी. आणि सुपरलेटिव्हचं तयार करत असताना Y converted into I and we use EST. So in this way we have to create the comparative and superlative forms of the adjective. So last rule. या व्यतिरिक्त जर कंडिशन निर्माण झाली तर काय करायचं, इफ द ऍडजेक्टिव्ह इज मोर दॅन 2 सिलॅबल्स, जर एखादा वर्ड हा 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त सिलॅबलनी अवयवाने बनलेला असेल तर अशा वेळेस त्या विशेषणाला ER किंवा EST प्रत्यय लागत नाही. Do you understand? Let's take the example beautiful. This word is more than 2 syllables. What is mean by syllable? सिलॅबलचा अर्थ या ठिकाणी माहिती असणं गरजेचं आहे. When one sound is created by using one vowel and one consonant, असा शब्द किंवा असा part of words which is combined or which is created a sound that is a combination of one vowel and one consonant. So be ब्युटिफुल या ठिकाणी जर बघितलं तर या ठिकाणी मोर दॅन 2 सिलॅबलचा वर्ड आहे, किंवा यापेक्षा थोडा वेगळ्या भाषेमध्ये आपल्याला समजेल अशा भाषेमध्ये की ज्यावेळेस एखाद्या शब्दाचा उच्चार हा 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त स्वरांनी तयार होतो, उच्चारला जातो, त्यावेळेस त्या ठिकाणी कंपॅरेटिव्हचा फॉर्म तयार करत असताना मोर हा प्रत्यय लावायचा आणि सुपरलेटिव्हचा फॉर्म तयार करत असताना मोस्ट हा प्रत्यय त्या बेसिक रूटला लावून तुम्ही कंपॅरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्हचा फॉर्म या ठिकाणी तयार करू शकता. सो दीज आर द 5 रूल्स दॅट यू नीडेड while you are creating the different forms of adjectives in comparative and superlative. Is it okay? Okay. Now next thing,
या ठिकाणी डिग्री का वापरली जाते? व्हॉट इज द यूज ऑफ डिग्री? या डिग्रीचा यूज नेमका काय आहे हे सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. सो जी डिग्री आहे, जस्ट 1 मिनिट, ही डिग्री जनरली वापरली का जाते? सो वी हॅव टू कम्पेअर द ऑब्जेक्ट्स. या ठिकाणी तुलना करण्यासाठी या डिग्रीचा वापर या ठिकाणी केलेला असतो. आणि ज्यावेळेस आपण ती तुलना करत असतो त्यावेळेस ती तुलना करत असताना वी नीड मिनिमम 2 पीपल्स. एक गोष्ट या ठिकाणी आहे की आपल्याला ज्यावेळेस तुलना करायची असते त्यावेळेस ती तुलना करत असताना आपल्याला किमान किमान 2 ऑब्जेक्ट्स या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. तुलना करायची, कंपॅरिझन करायचं आहे, याचा अर्थ आपल्याला कमीत कमी 2 ऑब्जेक्ट जर असतील तरच तुलना करता येईल. आणि 2 पेक्षा जर जास्त असतील तर इट वॉज गुड. पण मिनिमम वी नीड द 2 ऑब्जेक्ट्स. लक्षात येते गोष्ट या ठिकाणी मला की ज्यावेळेस आपण तुलना हा शब्द उच्चारतो याचा अर्थ असा असतो की त्या ठिकाणी किमान 2 तरी ऑब्जेक्ट्स आहेत, 2 तरी व्यक्ती आहेत, 2 तरी स्थळं आहेत किंवा ग्रुप्स आहेत ज्यांच्यामध्ये तुलना झालेली आहे. सो आता या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण हा घटक शिकणार आहोत हाऊ टू ट्रान्सफॉर्म, तर ते शिकत असताना फर्स्ट थिंग आपण एक ठिकाणी 2 टाइप्स पाडूया की ज्यावेळेस कंपॅरिझन तर दोघांमध्ये असेल. हा पहिला प्रकार, फर्स्ट टाइप when there is the comparison between only 2 objects. आणि सेकंड टाइप जो आहे when the comparison is more than 2. एका 2 पेक्षा जास्त मध्ये होणारी तुलना आणि दोघांमध्ये होणारी तुलना असे जर 2 भाग पाडले तुम्ही, यू वुड इट इज गुड टू अंडरस्टँड द चेंजेस. ओके, मग पहिला प्रकार जो काही आहे तो आपण या ठिकाणी अभ्यासूया की ज्यावेळेस तुलना ही फक्त दोघात असेल. when we show the similarity or dissimilarity between 2 persons, 2 things, 2 places, 2 groups, that time we can use only positive and comparative degree. हे जे काही विधान आहे याचा अर्थ असा आहे की ज्यावेळेस तुलना फक्त दोघांमध्येच असेल, मग ते कोणते घटक आहेत दॅट इज नॉट इसेन्शियल, पण ते घटक किती आहेत? ओनली 2. जर अशी अवस्था असेल तर ते जे काही कंपॅरिझन आहे ते फक्त 2च डिग्रीमध्ये होऊ शकतं. एक म्हणजे पॉझिटिव्ह डिग्री आहे आणि दुसरी म्हणजे कंपॅरेटिव्ह डिग्री आहे. लक्षात येत आहे की ज्यावेळेस तुलना ही फक्त दोघांमध्ये असेल त्यावेळेस या ठिकाणी ते वाक्य पॉझिटिव्ह आणि कंपॅरेटिव्ह या 2 डिग्रीमध्ये होऊ शकतं. सो लेट्स लर्न अबाउट द पॉझिटिव्ह डिग्री. तुलना फक्त दोघांमध्ये हा घटक या ठिकाणी आपण अभ्यासतोय की अशा सिच्युएशन मध्ये in such condition we use the base form of adjective or adverb between as if there is the similarity. जर सिमिलॅरिटी नसेल, अलग लक्षामध्ये डिसिमिलॅरिटी असेल तर ते विशेषण या ठिकाणी आपण सो ॲज मध्ये वापरतो. या ठिकाणी 2 एक्झाम्पल्स तुमच्या समोर आहेत. शीला इज ॲज ब्युटिफुल ॲज मीना. तर तुलना करण्यासाठी 2 व्यक्ती गरजेच्या आहेत. मी तुम्हाला सांगितलेले आहे अगोदर की वी हॅव टू नीड मिनिमम 2 थिंग्स, 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 पर्सन्स टू कम्पेअर. मग या ठिकाणी 2 व्यक्ती कोण आहेत? शीला आणि मीना. या दोघांमध्ये तुलना झालेली आहे. बरोबर आहे. सिमिलॅरिटी आहे, या ठिकाणी साम्य आहे, तिच्या इतकीच सुंदर आहे. बरोबर आहे. मग साम्य आहे. मग हे ज्यावेळेस साम्य असेल त्यावेळेस या ठिकाणी ते जे विशेषण आहे ते आपण ॲज मध्ये वापरणं गरजेचं असतं. या उलट डिसिमिलॅरिटी जर असेल, बरोबर आहे, अशा वेळेस या ठिकाणी ते विशेषण फक्त काय करायचंय? च्या ऐवजी सो ॲज मध्ये वापरायचंय. लेट्स टेक द एक्झाम्पल. शीतल इज नॉट सो क्लेव्हर ॲज सोनी. शीतल आणि सोनी मध्ये तुलना झालेली आहे. सोनी एवढी हुशार नाही. म्हणजे या ठिकाणी डिसिमिलॅरिटी आहे. म्हणून त्या ठिकाणी ते विशेषण जे काही आहे या ठिकाणचं क्लेव्हर, ते विशेषण या ठिकाणी काय केलं आपण? सो ॲज मध्ये वापरलेलं आहे. ओव्हरऑल या ठिकाणी जर स्ट्रक्चर तयार करायचं झालं आपल्या अंडरस्टँडिंगसाठी की ज्यावेळेस आपल्याला शिकायचंय ट्रान्सफॉर्मेशन त्यावेळेस ते वाक्य रूपांतर करायचे. देअर इज द चेंज इन द सिक्वेन्स ऑफ द वर्ड. जे शब्द असतात त्या एखाद्या डिग्रीमध्ये एखाद्या वाक्यामध्ये त्यांचा सिक्वेन्स या ठिकाणी बदलला जातो. म्हणून या ठिकाणी फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग वी क्रिएट द स्ट्रक्चर. मग पॉझिटिव्हचं स्ट्रक्चर या ठिकाणी जर आपण तयार केलं तर या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल N1 म्हणजे नाऊन 1. बरोबर आहे. या ठिकाणी काय N1 आहे आणि N2 असे 2 नाउन्स वापरलेले आहेत. म्हणजे ज्या 2 घटकांमध्ये तुलना झाली आहे त्यांना आपण N1 आणि N2 म्हणूया. बरोबर आहे.
आता स्ट्रक्चर जर ओव्हरऑल बघितलं या ठिकाणी वरच्या वाक्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की N1 आहे पहिलं नाउन प्लस हेल्पिंग व्हर्ब आहे आणि दोन्ही वाक्याचा विचार जर केला तर ॲज किंवा सो ॲज मध्ये ते विशेषण वापरलेलं आहे. ज्यावेळेस निगेशन असतं त्यावेळेस नॉट असतं, ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा. ज्यावेळेस निगेशन असतं त्यावेळेस नॉट असतं. मग हे विशेषण वापरल्यानंतर प्लस काय घेतलंय, N2 घेतलंय. डू यू अंडरस्टँड इट? या ठिकाणी जर हे विशेषण वापरलं आपण या ठिकाणी तर त्या विशेषणाच्या पूर्वी जर डिसिमिलॅरिटी असेल तर नॉट वापरणं गरजेचं आहे. ओव्हरऑल स्ट्रक्चर आपल्याकडे तयार होतंय या ठिकाणी काय की N1 HV as soon as सॉरी N1 HV as आणि so as विशेषण आणि प्लस N2 अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर या ठिकाणी पॉझिटिव्हचं तयार झालेलं आहे. नाव ही वाक्यरचना झाली पॉझिटिव्हची वाक्यरचना समजून घेतली, वाक्य समजून घेतलं. आता कंपॅरेटिव्हची वाक्यरचना या ठिकाणी समजून घेऊ की ज्यावेळेस तुलना ही दोघांमध्ये असते त्यावेळेस त्या ठिकाणी विशेषणाचं सेकंड फॉर्म या ठिकाणी वापरला जातो. इन सच कंडिशन वी यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह, adjective or adverb. Is it clear? And after that adjective we have to use than आणि त्या adjectiveच्या नंतर than हा शब्द या ठिकाणी आपल्याला वापरणं गरजेचं आहे. So I take the same example which is used by me for the positive degree साठी जी वाक्य वापरले तेच वाक्य या ठिकाणी आपण कंपॅरेटिव्हची डिग्री तयार करत असताना वापरत आहोत का? We have to understand how to interchange. या ठिकाणी बदल कसा करायचा, कोणते नियम त्या ठिकाणी वापरायचे ते तुमच्या लक्षात येतील. मग जर अशा पद्धतीचं वाक्य दिलं असेल पॉझिटिव्हचं तर या ठिकाणी आपण ज्यावेळेस काय करणार आहोत कंपॅरेटिव्ह मध्ये ते वाक्य रूपांतरित करणार आहोत. तर पहिला नियम काय आहे लक्षात घ्या. पहिली वाक्यरचना तुम्ही समजून घेतली असेल जी पॉझिटिव्ह मधून कंपॅरेटिव्ह मध्ये जात असताना पहिला जो चेंजेस झालेला आहे तो नाउन मध्ये झालेला आहे. पहिल्या वाक्यामध्ये जे N1 आणि N2 होते म्हणजे त्या दोन नावामध्ये तुलना झाली होती तर शेवटचं जे काही N2 आहे ते वाक्याच्या सुरुवातीला वापरणं गरजेचं असतं कुठे कंपॅरेटिव्ह मध्ये. ही गोष्ट लक्षात आली. देन N2 आपण सुरुवातीला वापरलो देन त्या वाक्यातलं सहाय्यकारी क्रियापद ॲज इट इज वी हॅव टू यूज हिअर. देन ते जे विशेषण आहे कोणतं विशेषण जे ॲज मध्ये वापरलेलं होतं किंवा सो ॲज मध्ये वापरलेलं होतं ॲज ब्युटिफुल ॲज किंवा सो क्लेव्हर ॲज हे जे काही विशेषण आहे त्या विशेषणाचा दुसरा फॉर्म या ठिकाणी आपणास वापरायचा आहे आणि या ठिकाणी ॲज किंवा सो ॲज हे निघून जातं. लक्षात ठेवा पॉझिटिव्ह मधून कंपॅरेटिव्ह मध्ये जात असताना ॲज किंवा सो ॲज ही कन्सेप्ट काढून टाकावी लागते कारण ते पॉझिटिव्हचं वैशिष्ट्य आहे आणि कंपॅरेटिव्ह मध्ये आपण त्या विशेषणाचा दुसरा फॉर्म वापरतो, दुसरं रूप या ठिकाणी वापरतो. सो ब्युटिफुलचं सेकंड फॉर्म काय आहे मोर ब्युटिफुल आणि क्लेव्हरचा दुसरा फॉर्म काय आहे क्लेव्हरर. सो या पद्धतीने या ठिकाणी N2 घेतलं त्यानंतर सहाय्यकारी क्रियापद विशेषणाचं दुसरं रूप प्लस दॅन हा वर्ड या ठिकाणी आपल्याला यूज करावा लागतो कुठे कंपॅरेटिव्ह मध्ये. आलं लक्षामध्ये. आणि लास्ट जे N1 आपल्याकडे शिल्लक आहे ती दॅन नंतर वापरणं गरजेचं आहे. सो वी हॅव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर. जस्ट ऑब्झर्व दिस टू स्ट्रक्चर. या ठिकाणी दोन मधलं थोडीशी तुलना करा तुम्ही की पहिलं जे स्ट्रक्चर होतं N1 प्लस HV प्लस ॲज सो ॲज प्लस N2 हे स्ट्रक्चर ज्यावेळेस आपण कंपॅरेटिव्ह मध्ये कन्वर्ट करतो त्यावेळेस N2 ने सुरुवात करणे त्यानंतर हेल्पिंग वर्ब घेणे त्यानंतर विशेषणाचं दुसरं रूप घेणे विशेषणानंतर दॅन हा वर्ड वापरला जातो कुठे कंपॅरेटिव्ह मध्ये आणि नंतर N1. सो यू हॅव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर व्हाईल यू आर चेंजिंग. वन मोस्ट इम्पॉर्टंट रूल या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवा की या दोन जे काही डिग्री आहेत म्हणजे ज्यावेळेस तुलना दोघांमध्ये असेल आणि एखाद्या वाक्यामध्ये डिसिमिलॅरिटी असेल बरोबर आहे एखादं वाक्य डिसिमिलॅरिटीचं असेल किंवा सिमिलॅरिटीचं दिलेलं असेल पण एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी एक आहे की जी पॉझिटिव्हचं दिलेलं वाक्य असेल जर ते अफर्मेटिव्ह असेल तर कंपॅरेटिव्ह निगेटिव्ह करायची. कंपॅरेटिव्हचं दिलेलं वाक्य अफर्मेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह करायची. पॉझिटिव्ह डिग्री निगेटिव्ह म्हणजे फाईस वर्सा म्हणतो. जर कंपॅरिझन दोघांमध्ये असेल तर अफर्मेटिव्हचं निगेटिव्ह निगेटिव्हचं अफर्मेटिव्ह करायचं डिग्री कोणतीही असू देत. दिलेलं वाक्य कंपॅरेटिव्हचं असेल निगेटिव्ह असेल पॉझिटिव्ह डिग्री अफर्मेटिव्ह होईल. कंपॅरेटिव्ह अफर्मेटिव्ह आहे तर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह म्हणजे फाईस वर्सा करणं ही गोष्ट या ठिकाणी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आय थिंक इट वॉज सो इझी जस्ट इट इज अ रिव्हिजन म्हणूया आपण. हा घटक तुमच्यासाठी त्या पद्धतीने असेल. देन पुढे जाऊया. सुपरलेटिव्ह डिग्री दोन डिग्रीबद्दल आपण या ठिकाणी जाणून घेतलं की
कंपॅरेटिव्ह डिग्री कशा पद्धतीची आहे, सुपरलेटिव्ह डिग्री कशा पद्धतीची आहे या ठिकाणी. देन थर्ड जो टाईप आहे या ठिकाणी आपल्याकडे सुपरलेटिव्ह डिग्रीचा. तर सुपरलेटिव्ह डिग्रीचं वाक्य कशा पद्धतीने आपल्याला पाहावयास मिळेल. तर या ठिकाणी सुपरलेटिव्ह डिग्री म्हणजे ही वापरली जाते व्हेन देर इज द कंपॅरिझन बिटवीन मोर दॅन टू. सुपरलेटिव्ह डिग्रीचा उपयोग वाक्यामध्ये कधी केला जातो, तर ज्यावेळेस तुलना ही दोन पेक्षा अधिक घटकांमध्ये असेल त्यावेळेस ती तुलना केली जाते. मग ही तुलना सुद्धा कशी आहे, दोन वेगवेगळ्या प्रकारची तुलना आहे. लेट्स सी. I will take the highlighter. Okay, change the color. Where is color? Yes. Which color? Yes. Green. या ठिकाणी जर बघितलं तर ही तुलना दोन प्रकारची असू शकते. म्हणजे मोर दॅन टू, ज्यावेळेस तुलना ही दोघांपेक्षा जास्त असेल त्यावेळेस त्याचेही दोन प्रकार पडतात. पहिला जो प्रकार आहे तो या ठिकाणी जर बघितला तर लता मंगेशकर इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर. या ठिकाणी जर बघितलं तर वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ही वाक्यरचना या ठिकाणी आहे. कोणती आहे? वन ऑफ द. मग या ठिकाणी जर पाहिलं तर वन ऑफ द ची एक वाक्यरचना कॉन्स्टंट आहे या ठिकाणी. दुसरी जी वाक्यरचना आहे ते एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहे. कोणतं? थर्ड एक्झाम्पल बघा. जेम्स इज द मोस्ट. एक वन ऑफ द च आहे आणि मोस्ट. वन ऑफ म्हणजे काय असतं आणि मोस्ट म्हणजे काय? द फक्त म्हणजे वन ऑफ द आणि द या दोन मध्ये फरक आहे. म्हणजे सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये दोन प्रकारच्या वाक्यरचना तुम्हाला सापडतील की एखादं विशेषण वन ऑफ द च्या अगोदर वापरलेला आहे, वन ऑफ द च्या नंतर वापरलेला आहे, आणि दुसरं एक वाक्याचा प्रकार जो सापडेल की जे विशेषण फक्त द नंतर वापरलेलं आहे, ज्या ठिकाणी वन ऑफ नाही. येते लक्षामध्ये? लता मंगेशकर इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर. याचा अर्थ असा आहे वाक्याचा की जगामध्ये जेवढे काही सिंगर्स आहेत, चांगले उत्कृष्ट बेस्ट सिंगर आहेत, त्यापैकी एक कोण आहे? तर लता मंगेशकर. दॅट वॉज द मिनिंग ऑफ वन ऑफ द. लक्षात आला वन ऑफ द चा अर्थ? देर आर बेस्ट सिंगर्स इन द वर्ल्ड. 5, 6, 7, 8, 10 सिंगर्स आहेत असं गृहीत धरून चला की जगामध्ये एक 10 बेस्ट सिंगर आहेत आणि त्या 10 बेस्ट पैकी एक जर कोणी असतील तर त्या लता मंगेशकर, हा त्याचा अर्थ होतो. आणि ज्यावेळेस वन ऑफ द नसतं त्या वाक्यामध्ये त्यावेळेस दुसरं एक एक्झाम्पल समजून घ्या. मी तिसऱ्या एक्झाम्पल आम्ही सांगेल. मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया. भारतामध्ये भरपूर बिगेस्ट सिटीज आहेत. मुंबई आहे, दिल्ली आहे, कोलकाता आहे, बरोबर आहे. या वेगवेगळ्या खूप मोठ्या शहरं आहेत. या शहरांपैकी जी मोठी शहरं आहेत त्यापैकी मुंबई काय आहे? एक आहे. सो दॅट इज द मिनिंग ऑफ द वन ऑफ द. त्यापैकी एक ही वाक्यरचना म्हणजे त्यापैकी एक म्हणतो आपण त्याला, किंवा वन ऑफ द. अनेक एक बंच आहे या ठिकाणी आणि त्या बंच पैकी एक कोण आहे, अशी जर वाक्यरचना करायची असेल, ज्यापैकी एक आहे. वर्गामध्ये 60-70 विद्यार्थी असतात. देर आर 60-70 स्टुडंट्स इन द क्लासरूम. इज इट ओके? आणि त्या क्लासरूम मध्ये जस्ट इमॅजिन 10 स्टुडंट्स काय आहेत? हुशार आहेत. देर आर 10 स्टुडंट्स हु आर सो क्लेवर, हु आर सो सगॅसियस. मग त्या 10 पैकी एक जर तुम्हाला काढायचा असेल तर ही वन ऑफ द ची वाक्यरचना घ्यावी लागते. आलं लक्षामध्ये? आणि दुसरा जो वाक्याचा प्रकार आहे या ठिकाणी तो आहे जेम्स इज द मोस्ट इंटेलिजंट बॉय इन द क्लास. त्या क्लासमधील सगळ्यात इंटेलिजंट कोण जर असेल तर एकच आहे, तो कोण आहे? जेम्स आहे. म्हणजे जेम्स सारखा दुसरा कोणीही नाही. पहिल्या वाक्यामध्ये लता मंगेशकर सारखे अनेक गायक आहेत, बरोबर आहे. मुंबई सारखी अनेक मोठी शहरं आहेत जी खूप मोठी आहेत. तसं या ठिकाणी जेम्स सारखे अनेक जेम्स नाही आहेत, हुशार इंटेलिजंट नाहीत. फक्त जेम्सच या वर्गामधील एकमेव हुशार विद्यार्थी आहे, असा त्याचा अर्थ आहे. जेम्स इज द मोस्ट इंटेलिजंट बॉय इन द क्लासरूम. ओके, सो दॅट इज द डिफरन्स. वन ऑफ द चे एक स्ट्रक्चर बघायचं आपल्याला या ठिकाणी आणि द च, हे दोन स्ट्रक्चर वेगळे कॅटेगराइज करून टाका. लक्षात ठेवा. यूज ऑफ वन ऑफ द और ओनली द बिफोर ऍडजेक्टिव्ह, दॅट इज द फीचर. या ठिकाणी फीचर जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर काय फीचर्स आहेत? तर फीचर्स असं आहे की सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये एक तर तुम्हाला वन ऑफ द ची वाक्यरचना सापडेल किंवा द ची वाक्यरचना सापडेल, बरोबर आहे. सेकंड फीचर काय आहे की इन सुपरलेटिव्ह डिग्री सुपरलेटिव्ह फॉर्म ऑफ ऍडजेक्टिव्ह इज युज्ड हिअर. या ठिकाणी जर बघितलं बेस्ट आहे, बिगेस्ट आहे आणि मोस्ट इंटेलिजंट आहे, असं सुपरलेटिव्ह फॉर्म्स या ठिकाणी वापरलेले आहेत. इज इट क्लिअर? If you like this, then definitely you have to press the like button and subscribe the channel. It gets helpful for us to create the such type videos for you. Okay.
नाउ सी द चेंज ऑफ डिग्री, या ठिकाणी वाक्य रूपांतर कसं करायचं. ज्यावेळेस वन ऑफ द ची वाक्यरचना या ठिकाणी असेल तर कशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण ते वाक्य त्या 3 वेगवेगळ्या डिग्रीमध्ये आपण चेंज करू शकतो. सो when we made comparison among more than two objects, ज्यावेळेस 2 पेक्षा अधिक घटकांमध्ये तुलना असते त्यावेळेस ते सेंटेन्स 3ही डिग्रीमध्ये कन्व्हर्ट होतं. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. You have to keep in your mind that when the comparison is made among more than two objects, that time we can convert that sentence in 3 different forms of degree. जिथं तुलना 2 पेक्षा अधिक घटकांमध्ये आहे ते वाक्य कंपॅरेटिव्ह, पॉझिटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह या 3ही डिग्रीमध्ये कन्वर्ट होतं. आणि that we need to learn, आणि ते आपल्याला या ठिकाणी शिकायचं. सो लेट्स टेक द एक्झाम्पल ऑफ वन ऑफ द स्ट्रक्चर. या ठिकाणी पाहतोय मी 2 स्ट्रक्चर सांगितले होते तुम्हाला. त्यापैकी एक म्हणजे वन ऑफ द आणि सर्वोत्तम, दॅट वॉज द बेस्ट, नो वन इज देअर टू कम्पेअर, अशी एक वाक्यरचना असते. सो वन ऑफ द ची वाक्यरचना म्हणजे या 10 पैकी 1, 6 पैकी 1 अशी वाक्यरचना असते. एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहे, लता मंगेशकर इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन द वर्ल्ड. म्हणजे जगामध्ये ज्या एक 5 सिंगर्स आहेत असं गृहीत धरा, बरोबर आहे. आणि या 5 पैकी 1 कोण आहेत तर लता मंगेशकर. ही अशी वाक्यरचना आहे. ओके. नाउ अशी जर वाक्यरचना आली तर ती कशा पद्धतीने या ठिकाणी चेंज करायची कंपॅरेटिव्ह मध्ये किंवा पॉझिटिव्ह मध्ये ते या ठिकाणी आपण पाहूयात. सो लेट्स सी. सुपरलेटिव्हची वाक्यरचना आहे. दिलेलं वाक्य सुपरलेटिव्हचं आहे. कशावरून आयडेंटिफाय केलं आपण? हे आयडेंटिफाय केलं आपण वन ऑफ द या ठिकाणी वापरलेलं आहे. आणि काय केलेलं आहे, विशेषणाचं तिसरं रूप या ठिकाणी त्यांनी वापरलेलं आहे किंवा विशेषणाचा तिसरा फॉर्म जो काय आहे तो या ठिकाणी वापरलेला आहे. कोणता? बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट. ओके. नाउ वाक्यरचना तुमच्या समोर आहे. आपण तुलना 2 घटकांमध्ये करतोय, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त. पहिला घटक कोणता या ठिकाणी? लता मंगेशकर. सो वी कॅन गिव्ह द टायटल फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग. आपल्या आकलनासाठी आपण हे देतोय. लता मंगेशकर N1 झालं. दुसरा घटक कोणता आहे ज्यांच्याशी तुलना झालेली आहे? विशेषणाच्या नंतरचा पूर्ण भाग. ओके, त्याला आपण काय म्हणूया? N2. वाक्याचं बायफ्रगेशन अनालिसिस आपण करू लागलेलो आहोत. कशासाठी? की आपल्याला आकलन करून घ्यायचं की बदल कसे करायचे. पहिला भाग कोणता होता? जे 2 घटक आहेत, जे 2 नाउन आहेत ते आपण आयडेंटिफाय केले. देन सहाय्यकारी क्रियापद इजला इज हेल्पिंग व्हर्ब म्हणतो. या ठिकाणी कोणती वाक्यरचना आहे? वन ऑफ द ची वाक्यरचना आहे. सो वन ऑफ द आणि विशेषणाचं तिसरं रूप दॅट इज बेस्ट. ही वाक्यरचना या ठिकाणी आपल्याकडे आहे. कोणती? सुपरलेटिव्ह डिग्रीची. जर ही वाक्यरचना आपल्याला कंपॅरेटिव्ह मध्ये चेंज करायची असेल तर काय करावे लागेल? कंपॅरेटिव्ह मध्ये चेंज करत असताना किंवा कंपॅरेटिव्ह मध्ये सुपरलेटिव्ह मध्ये जात असताना किंवा सुपरलेटिव्ह मधून कंपॅरेटिव्ह मध्ये जात असताना वी डू नॉट नीड टू चेंज द प्लेस ऑफ N1 आणि N2. काय म्हटलं मी? की सुपरलेटिव्ह मधून कंपॅरेटिव्ह मध्ये किंवा कंपॅरेटिव्ह मधून सुपरलेटिव्ह मध्ये जात असताना आपल्याला नाउनची अदलाबदल करण्याची गरज नाही. इज इट क्लिअर? लक्षात येते ही गोष्ट की सुपरलेटिव्ह मधून कंपॅरेटिव्ह मध्ये किंवा कंपॅरेटिव्ह मधून सुपरलेटिव्ह मध्ये जात असताना आपल्याला या ठिकाणी नाउनची अदलाबदल करण्याची गरज नाही. मग गरज कशाची आहे ते या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं आहे. लेट्स सी. लेजर पॉइंटर. यस. N1 ला N1 मी काय सांगितलं तुम्हाला की आपल्याला चेंज करायचं नाही. जे आहे ते, जे नाउन जसं ज्या ठिकाणी आहे तेच नाउन या ठिकाणी आपल्याला कंपॅरेटिव्ह मध्ये वापरायचे. N1 N1, HV HV, हेल्पिंग वर्ब आहे तसं. वन ऑफ द कोणाचं वैशिष्ट्य आहे? राईट डाऊन सुपरलेटिव्हचा. ओके. सो वी हॅव टू रिमूव्ह द वन ऑफ द. ही स्ट्रक्चर या ठिकाणी आपल्याला काढून टाकायचं आहे. सुपरलेटिव्ह डिग्री मधील वन ऑफ द हे जे काही स्ट्रक्चर आहे ते स्ट्रक्चर आपल्याला वी हॅव टू रिमूव्ह. बरोबर आहे. मग त्याऐवजी या ठिकाणी तो रिमूव्ह झाला. पुढचा घटक कोणता आहे? ऍडजेक्टिव्हचा थर्ड फॉर्म आहे. तर ऍडजेक्टिव्हचा सेकंड फॉर्म या ठिकाणी वापरला आपण सहाय्यकारी क्रियापदानंतर. ओके. प्लस या ठिकाणी एक ऍडिशनल वर्ड किंवा ऍडिशनल फ्रेज या ठिकाणी ऍड झालेली आहे. कोणती? दॅन मेनी अदर किंवा दॅन मोस्ट अदर. मेनी आणि मोस्ट दॅट इज अल्टरनेटिव्ह वर्ड्स. यू हॅव टू यूज वन ऑफ देम. दोन पैकी कोणताही शब्द वापरा. ज्यावेळेस सुपरलेटिव्ह मध्ये वन ऑफ द ची वाक्यरचना असेल त्यावेळेस कंपॅरेटिव्ह मध्ये
काय करायचंय, वन ऑफ द रिमूव्ह करायचंय आणि त्या ठिकाणी विशेषणाच्या नंतर दॅन मेनी अदर किंवा दॅन मोस्ट अदर ही फ्रेज वी हॅव टू ऍड देअर. आणि प्लस जो सुपरलेटिव्ह मध्ये विशेषणाच्या नंतर भाग होता N2 जे आपण त्याला अंडरलाईन केली होती, तो भाग इथं पूर्णपणे घ्यायचा आहे. ओके, नाव त्याच पद्धतीने आपण काय करूया की याची सुद्धा वाक्यरचना बघूया. कशाची? पॉझिटिव्हची. म्हणजे या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल. पॉझिटिव्ह स्ट्रक्चर. पॉझिटिव्ह स्ट्रक्चर काय आहे या ठिकाणी, की ज्यावेळेस सुपरलेटिव्ह मध्ये वन ऑफ द असतं त्यावेळेस कंपॅरेटिव्ह मध्ये काय ऍड करतो आपण, दॅन मेनी अदर, मोस्ट अदर. मग अशी जर आपल्याकडं इन्स्ट्रक्शन असतील किंवा अशी जर आपल्याला वाक्य असतील की ज्या वाक्यामध्ये कंपॅरेटिव्ह मध्ये दॅन मेनी अदर आलेलं आहे आणि सुपरलेटिव्ह मध्ये वन ऑफ द आलेलं आहे, अशा वेळेस या ठिकाणी पॉझिटिव्हची सुरुवात जी काही आहे ती कशाने करायची? व्हेरी फ्यू या शब्दाने करायची. लक्षात घ्या, अवघड नाहीये. जस्ट यूज द टेक्निक. वन ऑफ द, दॅन मेनी अदर, पीडीची सुरुवात व्हेरी फ्यूने. प्लस आता या ठिकाणी जे हेल्पिंग व्हर्ब आहे ते या ठिकाणी प्लुरल असणार आहे, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. व्हेरी फ्यू नंतर आपण जस्ट 1 मिनिट, या ठिकाणी व्हेरी फ्यू प्लस N2, या ठिकाणी आपल्याकडे एक वर्ड मिसिंग या ठिकाणी राहिलेला आहे. व्हेरी फ्यू घेतलेला आहे. व्हेरी फ्यू नंतर काय करायचं आपल्याला? N2 घ्यायचं आहे. दॅट वर्ड इज मिसिंग हिअर. व्हेरी फ्यू प्लस N2 म्हणजे हा पूर्ण भाग. व्हेरी फ्यू प्लस N2 प्लस हेल्पिंग वर्ब जे प्लुरल असणार आहे, प्लस ॲज मध्ये आपण ते विशेषण बेस फॉर्म मध्ये वापरायचं आहे आणि प्लस N1. ओके, कन्फ्युजन दूर झालेलं आहे? राईट डाऊन इन द कमेंट सेक्शन. इज देअर एनी कन्फ्युजन? जर असेल तर सांगा, नसेल तर पुढे जाऊया आपण. ओके, सो N1 सुपरलेटिव्ह मधून कंपॅरेटिव्ह मध्ये जाताना नाऊनची आदला बदल केली नाही. बदल कधी होतो? ज्यावेळेस तुम्ही पीडी कडे जाल, म्हणजे सुपरलेटिव्ह मधून पीडी कडे जाल किंवा कंपॅरेटिव्ह मधून पीडी कडे जाल, त्यावेळेस N1 आणि N2 मध्ये बदल होतो. सो व्हेरी फ्यू प्लस N2 प्लस HV प्लस ॲज मध्ये ते मूळ विशेषण आणि प्लस N2, दॅट इज द स्ट्रक्चर वी हॅव टू फॉलो. कोणत्या स्ट्रक्चर मध्ये? वन ऑफ द जर असेल तर कंपॅरेटिव्ह मध्ये दॅन मेनी किंवा मोस्ट अदर, आणि या ठिकाणी पॉझिटिव्ह मध्ये व्हेरी फ्यू. दीज आर द ॲडिशनल वर्ड्स. लेट्स कन्वर्ट द अबव सेंटेन्स इनटू द डिफरंट फॉर्म्स. ओके, लता मंगेशकर इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड. हे वाक्य तुमच्या समोर आहे. या वाक्याला आपण या डिग्रीमध्ये चेंज करूया. कोणत्या? कंपॅरेटिव्ह मध्ये. नाऊनची आदला बदल करायची आहे का? N1 ला N1. ओके, देन पुढे हेल्पिंग व्हर्ब ॲज इट इज घेतला आपण. देर इज नो नीड टू चेंज. देन वी हॅव टू रिमूव्ह वन ऑफ द. ही फ्रेज या ठिकाणी आपण पूर्णपणे काढून टाकलेली आहे या ठिकाणी. देन बेस्टचं दुसरं फॉर्म जो आहे बेटर वापरला आपण. देन ॲडिशनल वर्ड घेतला कोणता? दॅन मेनी अदर. आणि जे N2 होतं विशेषणानंतर आलेलं, तो पूर्ण भाग या ठिकाणी आपण दॅन मेनी अदर नंतर N2 म्हणून वापरलेला आहे. याच वाक्याचं पीडी कसं करता येईल तेही बघूया या ठिकाणी. आता सांगितलं स्ट्रक्चरनुसार जाऊया. पहिला, जर वन ऑफ द असेल SD मध्ये तर पीडीची सुरुवात व्हेरी फ्यूने करायची. सीडीची सुरुवात CD मध्ये कोणती वर्ड फ्रेज येणार आहे? दॅन मेनी अदर. मग अशी जर सिच्युएशन असेल तर या ठिकाणी पीडीची सुरुवात कशाने करायची? व्हेरी फ्यूने करायची. व्हेरी फ्यू नंतर जो N2 भाग आहे आपल्याकडे, बरोबर आहे, विशेषणानंतर सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये जर बघितलं तर विशेषणानंतर, आणि कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये बघितलं तर दॅन मेनी अदर नंतरचा जो N2 आहे तो कम्प्लीट N2 या ठिकाणी तुम्हाला वापरायचा आहे. व्हेरी फ्यू सिंगर्स इन द वर्ल्ड. जसं मी सांगितलं हेल्पिंग व्हर्ब प्लुरल घ्यायचं आहे, तसं या ठिकाणी इज होतं पहिल्या दोन वाक्यामध्ये. आता या ठिकाणी काय आहे आपल्याकडं? आर आहे. आणि जे विशेषण होतं बेस्ट SD मध्ये, CD मध्ये बेटर झालं, आणि PD मध्ये काय आहे? मूळ गुड, बेटर, बेस्ट या पद्धतीचा सिक्वेन्स आहे. सो ॲज गुड ॲज लता मंगेशकर. इज इट क्लिअर? येस? राईट डाऊन इन द कमेंट सेक्शन. डू यू अंडरस्टँड? ओके, लेट्स लर्न. दिस इज फॉर यू. मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया. अशा पद्धतीचं वाक्य आहे. नाव write down in the comment section what is the CD and PD. I'm waiting. Yes, quickly.
मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया. या ठिकाणी काय आहे, वन ऑफ द आहे, बरोबर आहे. म्हणजे हे वाक्य आपल्याकडं एस डीचं आहे. बिगेस्ट ॲडजेक्टिव्हचं तिसरं रूप वापरलेलं आहे, म्हणून हे वाक्य एस डीचं आहे. वन ऑफ द की नाही बिगेस्ट, या ठिकाणी लक्षात आलं. देन आता या ठिकाणी सीडी कशी तयार करायची, सीडी मध्ये सांगितलंय की नाऊन चेंज करायची गरज नाही. मुंबईला मुंबई, हेल्पिंग व्हर्बला हेल्पिंग व्हर्ब, वन ऑफ द निघून जाईल, त्याऐवजी बिगर येईल. त्यानंतर विशेषणानंतर दॅन मोस्ट अदर, दॅट इज द फ्रेज वी ऍड हिअर. दॅन मेनी अदर किंवा मोस्ट अदर, यू हॅव टू चूज वन ऑफ देम. आणि विशेषणानंतरचा पूर्ण भाग जो आहे तो यानंतर वापरला, सिटीज इन इंडिया. सेम त्याच पद्धतीने या ठिकाणी जर आपण पीडी कडे गेलो तर पीडी तयार करत असताना आपण बघितलं की वन ऑफ द आहे एस टी मध्ये, सीडी मध्ये दॅन मोस्ट अदर आहे. अशा वेळेस व्हेरी फ्यू ने या ठिकाणी सुरुवात करायची, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. व्हेरी फ्यू नंतर N2 कम्प्लीट. व्हेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया, बरोबर आहे. हेल्पिंग व्हर्ब प्लुरल फॉर्म मध्ये आर, बेस फॉर्म ॲज बिग ॲज मुंबई. सो दॅट इज द स्ट्रक्चर और दॅट इज द फर्स्ट टाइप मी जो तुम्हाला सांगितला. ज्यापैकी एक, ज्यावेळेस अशा प्रकारची वाक्यरचना असते म्हणजे वन ऑफ द ची वाक्यरचना असते, त्यावेळेस तुम्हाला या स्ट्रक्चरचा उपयोग या ठिकाणी करणं गरजेचं असतं. दॅट इज इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, दिस स्ट्रक्चर इज व्हेरी युजफुल व्हाईल यू आर चेंजिंग इट फ्रॉम वन टू अनदर. कोणत्या स्ट्रक्चर मध्ये, वन ऑफ द मध्ये. कळलं? डू यू अंडरस्टँड इट? ओके. नाव जो दुसरा प्रकार सांगितला होता मी की जो कोणता आहे, द स्ट्रक्चर म्हणजे सर्वोत्तम. देर इज नथिंग एनिथिंग एल्स, त्यापेक्षा दुसरं कोणीच नाही. फॉर एक्झाम्पल जर बघितलं आपण, जस्ट टेक द एक्झाम्पल, गोल्ड इज द मोस्ट प्रिसियस मेटल इन द वर्ल्ड. बरोबर आहे. गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिसियस मेटल्स. जगातील जे मेटल आहे त्यामधील सर्वात मौल्यवान काय आहे, तर या ठिकाणी गोल्ड आहे. गोल्ड सारखं मौल्यवान दुसरं कोणी आहे का? नाही. अशा प्रकारची रचना या ठिकाणी जर असेल, म्हणजे द चे स्ट्रक्चर जर असेल तर काय करावं लागेल, काय करावं लागेल? लेट्स सी. लेट्स टेक द एक्झाम्पल. जेम्स इज द मोस्ट इंटेलिजंट बॉय इन द क्लास. क्लास मधील सर्वात हुशार, इंटेलिजंट कोण असेल तर जेम्स आहे. जेम्स सारखा दुसरा कोणीही नाही. हे मागील वाक्यासारखं नाही, जेम्स सारखे दुसरे वर्गात असतात आणि जेम्स त्यापैकी एक असतो, म्हणजे वन ऑफ द. परंतु या ठिकाणी काय आहे, देर इज नो कम्पॅरिझन फॉर जेम्स. जेम्स इज द ओनली वन दॅट वॉज मोस्ट इंटेलिजंट इन द बॉय. हे वाक्य आहे. वाक्यात काय आलेलं आहे, सुपरलेटिव्हचं वैशिष्ट्य काय सांगितलं मी, द असतं आणि विशेषणाचं तिसरं रूप या ठिकाणी वापरलेलं असतं. या ठिकाणी लक्षात येत आहे? ओके, हे वाक्य आहे. ज्यावेळेस हे वाक्य आपण चेंजेस करणार आहोत, कशामध्ये, कंपॅरेटिव्ह मध्ये आणि पॉझिटिव्ह मध्ये, तर कशा पद्धतीने तयार करायचे. लेट्स क्रिएट द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर तयार करूया की जेम्स N1 गृहीत धरूया, इज हेल्पिंग व्हर्ब, द आर्टिकल, विशेषणाचा तिसरा फॉर्म दॅट इज मोस्ट इंटेलिजंट, आणि N2 म्हणजे विशेषणानंतरचा पूर्ण भाग. ही वाक्यरचना लक्षात आली. ही वाक्यरचना आपण काय करणार आहोत, कंपॅरेटिव्ह मध्ये कन्वर्ट करायची. सो व्हाईल वी आर changing or transforming the sentence from superlative to comparative, we do not need to change the places of the N1 आणि N2. जे नाऊन आहे, ज्यांच्यामध्ये तुलना झालेली आहे, त्यांच्या जागांची अदलाबदल करायची नाही. कधी, सुपरलेटिव्ह मधून कंपॅरेटिव्ह मध्ये किंवा कंपॅरेटिव्ह मध्ये सुपरलेटिव्ह मध्ये जात असताना. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. सो N1 ला N1, हेल्पिंग व्हर्बला हेल्पिंग व्हर्ब, वन ऑफ द असेल, द असेल, हे निघून जातं कारण ते सुपरलेटिव्हचं वैशिष्ट्य आहे. So we just use the second form of the adjective. Adjectiveचा दुसरा फॉर्म ऍड केला आणि we use another phrase, word phrase that is than any other. वन ऑफ द मध्ये काय वापरलं होतं, than many other वापरलं होतं किंवा than most other वापरलं होतं. परंतु ज्या सुपरलेटिव्हच्या वाक्यामध्ये फक्त द हे वापरलेलं असतं, त्यावेळेस कंपॅरेटिव्ह मध्ये कोणती वर्ड फ्रेज वापरायची, ओनली दॅन मेनी अदर ही वर्ड फ्रेज वापरायची. आणि विशेषणानंतरचा भाग कंप्लीट N2. ओके, याच पद्धतीने आपण पीडीची सुद्धा वाक्यरचना लक्षात घेऊया की पीडीची वाक्यरचना काय आहे, पॉझिटिव्ह स्ट्रक्चर काय आहे. ज्यावेळेस सुपरलेटिव्ह मध्ये फक्त द असतं, कंपॅरेटिव्ह मध्ये दॅन एनी अदरची वाक्यरचना असते किंवा हे स्ट्रक्चर असतं, त्यावेळेस पीडीची सुरुवात कशाने करायची, नो अदर या वर्डने करायची. बरोबर आहे. नो अदर प्लस अगेन या ठिकाणी आपलं N2 राहिलेलं आहे. सो यू टेक N2. बरोबर आहे.
N2 जे दुसरं नाऊन होतं त्याची तुलना केली नो अदर प्लस N2 प्लस HV प्लस as मध्ये ते adjective आणि plus N1. So that is the structure we have to use when we convert the sentence. Let's take the examples. Same sentence is there. James is the most intelligent boy. या ठिकाणी परत तेच वाक्य घेतलं आपण जे आपण एक्झाम्पल साठी घेतलं होतं द आहे बरोबर आहे हे वाक्य एससीडी मध्ये कंपॅरिझन करत असताना ट्रान्सफर करत असताना काय होत आहे की देर इज नो चेंज इन द नाउन्स नाउन मध्ये बदल करायचा नाही जेम्सला जेम्स इज लाईज द निघून जाईल जे एसडीचं वैशिष्ट्य आहे ते निघून जातं आणि या ठिकाणी मोस्ट इंटेलिजंट होतं त्याचा आपण कंपॅरेटिव्ह फॉर्म वापरला मोर इंटेलिजंट यानंतर ऍडिशनल फ्रेज या ठिकाणी वापरली होती आपण कोणती दॅन एनी अदर सो वी हॅव टू यूज दॅन एनी अदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेन्स बॉय इन द क्लास जो N2 आहे आपला कंप्लीट लक्षात आलंय सो या पद्धतीनं आपल्याला हे वाक्य CD मध्ये कन्वर्ट करता येऊ शकतं आणि PD मध्ये करत असताना सुरुवात कशाने होणार आहे नो अदरने सुरुवात होणार आहे त्यानंतर हेल्पिंग फॉर त्यानंतर ॲज मध्ये ऍडजेक्टिव्ह प्लस N2 मग नो अदर घेतला आपण नो अदर नंतर N2 त्या वाक्यातलं दुसरं नाऊन ज्याच्याशी तुलना केलेली आहे ते नाऊन या ठिकाणी वापरलं किंवा ती नाऊन फ्रेज असेल ती नाऊन फ्रेज या ठिकाणी वापरली नो अदर प्लस नाऊन फ्रेज प्लस HV सहाय्यकारी क्रियापद ॲज मध्ये ते विशेषण वापरायचं ॲज इंटेलिजंट ॲज आणि N2 ज्याची तुलना केलेली आहे तो जेम्स म्हणजे वाक्य काय तयार झालं आपल्याकडे नो अदर बॉय इन द क्लास इज ॲज इंटेलिजंट ॲज जेम्स इज इट ओके लेट्स टेक अनदर एक्झाम्पल अजून एक एक्झाम्पल घेऊया तुमच्यासाठी that is in front of you. मिर्झापूर is the most watched series. वेब सिरीज म्हणतो आपण त्याला की मिर्झापूर ही जी काही आहे ती सगळ्यात जास्त म्हणजे आतापर्यंत सगळ्यात जास्त पाहिलेली वेब सिरीज आहे अशा पद्धतीचं वाक्य म्हणजे मिर्झापूर सारखी दुसरी सिरीज नाहीच आहे म्हणजे तितकी पाहिली गेलेली बरोबर आहे त्या पद्धतीने फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर देर इज वन मूव्ही सुपर डुपर हिट मूव्ही होता डू यू रिमेंबर शोले खूप वर्ष चालला त्यासारखा चित्रपट दुसरा निघाला नाही जो इतके दिवस चाललेला आहे तर दॅट वॉज ओनली वन मूव्ही त्या पद्धतीने मिर्झापूर इज द मोस्ट वॉच्ड सिरीज हे वाक्य मोस्ट आलेलं आहे या ठिकाणी द आहे आणि या ठिकाणी मोस्ट वॉच्ड या वॉच्डचं सुपरलेटिव्ह फॉर्म वापरला मोस्ट बरोबर आहे म्हणजे हे वाक्य एसडीच आहे मग पीडी मध्ये सीडी मध्ये वाक्य कन्वर्ट करत असताना काय करायचं आपल्याला देर इज नो चेंज इन द नाउन मिर्झापूरला मिर्झापूर इजला इज सहाय्यकारी क्रियापद द निघून जाईल जे सुपरलेटिव्हचं वैशिष्ट्य होतं मोस्ट वॉच्ड याचं काय होईल मोर वॉच्ड देन दॅन एनी अदर ही फ्रेज या ठिकाणी आपण ऍड केली जी तुम्हाला सांगितली होती की ऍड करायची असते जर या ठिकाणी सुपरलेटिव्ह मध्ये द असेल तर कंपॅरेटिव्ह मध्ये दॅन एनी अदर ही फ्रेज ऍड करायची आणि पीडीची सुरुवात नो अदर त्या पद्धतीने दॅन एनी अदर हा ही वर्ड फ्रेज वापरली आणि जे N2 होतं सिरीज ते या ठिकाणी शेवटी वापरला ओके मिर्झापूर इज मोर वॉच्ड दॅन इन सिरीज अँड द लास्ट कोणतं पीडी तयार करत असताना आपल्याला काय करावं लागेल जर सीडी मध्ये दॅन एनी अदर असेल तर पीडीची सुरुवात नो अदरने करायची जर एसडी मध्ये द असेल फक्त तर पीडीची सुरुवात नो अदरने करायची मग नो अदर दॅट वॉज द वर्ड फ्रेज वी युज्ड हिअर N2 वापरलं सिरीज नो अदर सिरीज is as watched as Mirzapur. That is the method, that is the rules, that is the structure you have to follow while you are converting the sentence from the degree, any degree. Is it clear? Then this is the slide for you. ही slide तुमच्यासाठी आहे. You have to convert the above examples. जे काही स्क्रीनवर दिसत आहेत, you have to convert these forms of degrees into another one. Another two म्हणूया आपण so you have to identify the degree and then first thing you have to understood comparison is between two or more than two हे शोधा जर दोघांमध्ये असेल तर त्या ठिकाणी दोनच डिग्री होतील कोणत्या पीडी आणि सीडी जर दोन पेक्षा जास्त तुलना असेल तर तिन्ही डिग्री मध्ये ते वाक्य रूपांतरित होईल सो आय विल जस्ट आयडेंटिफाय दिस एज्युकेशन इज द सिंगल मोस्ट क्रुशियल इश्यू या ठिकाणी हे वाक्य कोणतं आहे write down in the comment section but
Yes, द आलेलं आहे, that is the sentence of SD. Okay, mother is more than earth. Mother is more than earth. Comparison दोघांमध्ये आहे. So we first प्रकार CD आणि PD. His products are cheaper than somebody else product. तिचे उत्पादने दुसऱ्याच्या उत्पादनापेक्षा कसे स्वस्त. सो कंपॅरिझन इज बिटवीन ओनली टू, त्याचे आणि somebody, हे दोघांमध्ये तुलना. अगेन इथं PD आणि CD होईल. रुचिरा वॉज द बेस्ट प्युपिल. दिस इज द SD चं वाक्य. म्हणजे ज्यावेळेस SD चं वाक्य असेल त्यावेळेस ते वाक्य निश्चितपणे काय असतं, 3 डिग्रीमध्ये कन्वर्ट होतं. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. ओके, सो इन दिस वे यू हॅव टू आयडेंटिफाय दिस आणि यू कॅन राईट डाऊन द आन्सर्स ऑफ दीज sentences, okay, in our comment section. I will definitely give the reply for your answer. If they are correct, if they are wrong, whatever it may be, reply must be given there for your comment. So I think that is sufficient. We are near about 46 minutes are over. We have taking this lecture. If you have any doubt, if you have any query, then we will take the online class on Zoom platform on Saturday or Sundays. शनिवारी किंवा रविवारी या दोनपैकी एके दिवशी आपण झूम प्लॅटफॉर्मवरती किंवा गुगल मीटवरती आपण भेटणार आहोत. त्या ठिकाणी तुम्ही त्या निश्चितपणे आता ज्या काही शंका असतील तुम्हाला, त्या शंका तुम्ही लिहून ठेवा अँड यू कॅन आस्क मी देअर इन दॅट ऑनलाईन क्लास. इज इट ओके? Okay, so ask your friend to share this channel, to subscribe this, and don't forget to press the bell icon. So I think that is sufficient for today. Thank you very much.